ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు హ్యాండ్ అయితే ఓకే, ఎవరైనా రెడీగా ఉన్నారు, అదర్వైజ్ ఐ విల్ కమ్ అండ్ చూస్, నేను వచ్చి చూస్ చేసుకుంటాను. లేకపోతే మీరు ఎవరైనా హ్యాండ్ అయ్యొచ్చు, ఎవరి హ్యాండ్ అయితే వాళ్ళ దగ్గర చదవడం కొడుతుంది, లేదంటే నేను ఐ విల్ కమ్ అండ్ చూస్. ఓకే, అందరితో ఎవరు చేయట్లేదంటే అందరూ రెడీగా ఉన్నారనమాట. వెరీ గుడ్. నాకు తెలుసు మా పేరెంట్స్ అందరూ చాలా షార్ప్ అది. ఓకే, ఐ కమ్ టు యూ. ఒక చిన్న కొడుకు తెలుగులోనే అడుగుతాను. కాళ్ళు చేతులు లేని అందగత్తెకు బోలెడు దుస్తులు, కాళ్ళు చేతులు లేని అందగత్తె. ఎవరైనా రెడీగా ఆలోచించండి, నేను వస్తాను, చేయకండి, నేను వస్తాను మీ దగ్గరికి. కాళ్ళు చేతులు లేని అందగత్తెకు బోలెడు దుస్తులు. No. Onion. Yeah, it's onion. So, ఎవరు పేరెంట్ అండి మీరు? 3 kg ఫజల్ అహ్మద్, UKG అమన్ అహ్మద్. Thank you ma'am, thank you very much. Amon mother. Yeah, one more reading. ఎగిరేది కాదు కానీ ఆకాశంలో ఉంటుంది. ఎగిరేది కాదు కానీ ఆకాశంలో ఉంటుంది. ఎనిబడి? యా, వన్. So no one, no, it's not Megan. Anybody else? Megan, we have beautiful couples. Jitisha parents, let me ask them. నేను రోజు ఉదయాన్నే లేచి కాలకృత్యమన్నీ తీర్చుకొని అల్పాహారం సేకరించి మా పని ఏళ్లలో పని చేయటకు మా కార్యాలయ సిబ్బందితో కలిసి కార్యాలయంలో మా పనిని ముగించుకొని తదుపరి మధ్యాహ్నం భోజన కార్యక్రమం అయిన తర్వాత మా కార్యాలయంలో సిబ్బందితో కలుసుకుంటూ చేసే పనుల్లో ఉత్సాహంగా జరుగుతామని. థ్యాంక్ యూ సార్, వెల్ ట్రై. అంటే యూ నీడ్ కంప్లీట్ 1 minute. తెలుగుకి ఆడపడుచులందరికీ బండ తెచ్చేది, అది లేదే ఏ కార్యక్రమము హంగు ఆర్భాటం అనేది ఉండదు. ప్రతి ఒక్కరికి ఆడవాళ్ళందరికీ షాపింగ్ టైంలో చీర You use it that word now. So just try is best. Then కదా, ట్రై చేయడం అనేది చాలా మంచి హ్యాబిట్. ఏమీ చెప్పకుండా ఉండడం కన్నా అట్లీస్ట్ సాధారణంగా వివాహాలలో ఎక్కువ దాన్ని వాడతారు. ఆడవాళ్ళకు చాలా ముఖ్యమైన అత్యవసరమైన ఒక వస్త్రం అది ఏదైతే వివాహం కానీ ఇంకా ఏదైనా అకేషన్స్ కానీ ఏమీ జరగదు. అందువల్ల అంటే అది సామాన్యంగా ప్రతి ఒక్క మహిళకి అది అత్యవసరము. ఇంకా కాంచీపురము అలాంటి పెద్ద పెద్ద పట్టు వస్త్రాలలో అది ముఖ్యమైనది. వివాహానికి అతి ముఖ్యమైన ఇది. నగలు ఎంత అవసరమో ఇది కూడా అంతే అవసరము. మనకి సిల్క్ చీరలు, వర్క్ చీరలు, 6 మీటర్ల చీరలు, లంగా ఓడి చీరల గురించి చెప్పడానికి ఇంతసేపు ఆలోచించాలంటే కొంచెం మీరు చీరల మీద అంత ఇంట్రెస్ట్ లేనట్టుగా అనిపిస్తుంది. అవునండి, ఇప్పుడు అందరూ చుడీదాలకు వచ్చేసారు కదా, అందుకని చీరల గురించి మర్చిపోయారు. దాన్ని ఒకసారి గుర్తు చేద్దామని మా చిన్న ప్రయత్నం. ఓకే.
let me take one break now. Who got gift before? Who got gift, ma'am? I forgot. Yeah, sorry. Jitisha father got prize for talking 1 minute without using English word. Thank you, sir. Thank you very much. Give a big clap to him. Give a big clap to him.
little cute faces. And now you go and get ready to welcome your parents. Go and get ready to welcome your parents. Correspondent sir, Mr. Y. Sudhakar and staff. We are very glad to see all of you on this special occasion. It is an absolute joy to stand before you today on this precious occasion. They have learned many like spelling words with the phonic sounds, joining words, making sentences, who helps around us, and about animals, transportation, rhyme, and so on. And in Telugu language, they have learned Aksharamala, Padalu, Gunitam Kuttulu, and in Hindi, they have learned Varnamala with the help of their teachers. They have keen interest in drawing, and they have learned several moral stories, discipline under the guidance of our correspondent sir, Mr. Y. Sudhakar Rao. And smart kids needs gave their support in our achievements. And it's time to thank our dear parents for their unwavering support and trust. Really, your encouragement played a crucial role in our child's learning journey. Thank you for your support, dear charming parents. Till now, kids are in the hands of mother teachers. After graduation, they have to deal with concerned subject teachers. And they are ready to do with enthusiasm. We have watched you grow, laugh, make friends, and discover the world around you. As you step forward into the next stage of your education, always remember to stay curious, keep learning, and never stop asking questions to all. All of you are unique and special in your way, and believe that each of you will do great things. Today marks the end of a beautiful chapter and beginning of another chapter. Once again, congratulations, and may your future be as bright as smiles today. Thank you. Now, I would like to welcome our little cute UKG kids. Now, our little crazy guys wants to welcome our adorable and precious parents to show their performance. వాళ్ళ చిట్టి చేతులతో బుడిబుడి అడుగులతో స్వచ్ఛమైన నవ్వుతో మనకి వెల్కమ్ చెప్తే ప్రోగ్రామ్కి రాకుండా ఉండదు కదా. Let us roll out the red carpet for our UKG graduates with your big applause.
So I request our principal sir to please come on the stage and our retired review officer and Nasai Garu to please come on the stage and distribute the medals and certificates for our children.
మీ అక్కగారి మేనత్త గారి వదిన గారి భర్త గారి, నేను చాలా క్లియర్గా అడుగుతున్నాను, తర్వాత మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను. మీ అక్కగారి మేనత్త గారి వదిన గారి భర్త గారి చెల్లెలు మీకు ఏమవుతుంది? మీ ఆంటీ పిన్ని మేనత్త. మేనత్త. ఎస్, ఇవే మీ క్లాస్. మేనత్త. పేరెంట్ కే చిన్ని మోహన్, 6th క్లాస్, ప్లే క్లాస్ ఆదిత్య. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ ఆన్సర్. మల్లెపూలు. మల్లెపూలు ఒక లైన్ అయినా పాడాలండి, ఒక లైన్ అయినా పాడాలి. Who is raising their hand there? Already you got chance. ఎవరు పడతారు? ఓల్డ్ పాటలు ఉన్నాయండి మల్లెపూల్లో. యా మ్యామ్, ప్లీజ్ ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ ప్లీజ్. అబ్బా, ఇంత చక్కగా పాడారండి. పేరుతో థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. నిజంగానే మాకు జానకి గారిని సుశీల గారిని గుర్తు చేశారు. థ్యాంక్ యూ. Example program. Now, past track, UKG. Now I request once again our Akshay sir and Sudhakar sir to please hand out the medals and certificates. Now first, gate Pallavi, past track batch.
distinguished guests, teachers, and my dear students. Annual day. It is honor to stand before you today. Welcome to our annual day that celebrates the hard work, creativity, and achievements of our student body. Today is not just about entertainment, it is about showcasing diverse talent that make our school special. I want to extend a special welcome to our parents. Thank you for your constant support and partnership in our journey. A small introduction about school. అంటే మన తెలుగులో చెప్తానండి, మనకు అర్థమైనప్పుడు. సో ఈ స్కూల్ గురించి అండి, the school was established in 1989. 1989లో ఈ విద్యా సంస్థ స్థాపించబడింది. చిన్న ట్యూటోరియల్గా స్థాపించబడింది. విజ్ఞాన్ ట్యూటోరియల్స్ అండ్ డే స్కూల్ విత్ లెస్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ 100 స్టూడెంట్స్. 1989లో ఈ విద్యా సంస్థ స్థాపించబడింది. అప్పుడు పేరు విజ్ఞాన్ ట్యూటోరియల్స్ అండ్ కోచింగ్ సెంటర్. 130 మంది విద్యార్థులతో ఈ సంస్థ స్థాపించబడింది. తర్వాత 89 నుంచి తర్వాత 91లో ఈ 1991 మూవ్ టు 10th క్లాస్, ప్లే క్లాస్ నుంచి 10th క్లాస్కి స్కూల్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. The student studies have increased to 150. ఫస్ట్ 131 తర్వాత 180గా 1991లో. తర్వాత in the year 1996 1996లో ఈ స్కూల్కి ప్రభుత్వ గుర్తింపు వచ్చింది. ఇట్ ఈస్ రికగ్నైజ్డ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. 1996లో ఈ స్కూల్కి ప్రభుత్వ గుర్తింపు లభించింది. ఇట్ ఈస్ రికగ్నైజ్డ్ బై 1996 and reaching to 1000 students. చూడండి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళిందో. దాదాపు 1000 మంది విద్యార్థులు 96 నుంచి 2018-19 వరకు ఆల్మోస్ట్ 1000 రీచింగ్ టు 1000 స్టూడెంట్స్. తర్వాత 2009లో విజ్ఞాన్ కిడ్స్ అండ్ డ్రీమ్ వ్యాలీ అనే ఒక ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు, స్థాపించబడింది. ఓన్లీ కిడ్స్ అది అందరికీ తెలిసిందే, ఈ పిల్లలందరూ చదువుతున్నారు. అండ్ స్టార్టెడ్ విత్ 400 స్టూడెంట్స్. ఇది జరిగి 2009లో ఈ యొక్క విజ్ఞాన్ కిడ్స్ అండ్ డ్రీమ్ వ్యాలీ అని స్థాపించబడింది. ఆల్మోస్ట్ 400 మంది విద్యార్థులతో ఇదంతా. So within a short period of time, Vignan became one of the premier schools in the city with high quality education. చాలా తక్కువ సమయంలోనే ఈ విద్యా సంస్థ సిటీలో ఉన్నటువంటి స్కూల్స్ అన్నిటికీ పోటీ పడుతూ కార్పొరేట్ విద్యకు ధీటుగా ఉన్నత విద్యా ప్రమాణాన్ని అందిస్తుంది. I welcome our chief guest. Yes. In the year 2009, Vignan Kids was a brand value established, Dream Valley. Within a short period of time, Vignan became one of the premier schools in the city with high quality education. Now, coming up to our facilities, we are introducing yoga, dance, extracurricular activities, karate, drawing, and moreover, whatever it is, more than 15 to 22 activities are there. So within a short period of time, Vignan became one of the most a premier
schools in the city with high quality education. And already చెప్పాను facilities, drawing, karate, yoga, dance, ఇవన్నీ ఉన్నాయండి. ఆల్మోస్ట్ 10 to 15 యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి. సో అవర్ స్కూల్ హ్యాస్ వెల్ ఎక్విప్డ్ సైన్స్ లాబొరేటరీ అండ్ కంప్యూటర్ లాబొరేటరీ ఉంది, సైన్స్ లాబొరేటరీ కూడా ఉంది. తర్వాత ప్రీ ప్రైమరీ క్లాసెస్కి డిజిటల్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి, డిజిటల్ బోర్డ్స్ ఉన్నాయి. సో ప్రీ ప్రైమరీ క్లాసెస్ ఫీచర్స్ డిజిటల్ బోర్డ్స్. డిజిటల్ బోర్డ్స్ అయితే చాలా మందికి ఏంటో తెలియదు. ఇప్పుడు మనం ఎక్కడైతే బొమ్మలు చూస్తున్నామో, ఇక్కడ జరిగేటువంటి ప్రోగ్రామ్ లైవ్ చూస్తున్నామో, అదేవిధంగా వాళ్ళకి డిస్ప్లేలో ఒక పిక్చర్ వేసి ఆ పిక్చర్ ద్వారా వాళ్ళకి జరిగేటువంటి ఆ మెసేజ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం. అవి ప్రొజెక్టర్స్ ఉంటాయి, డిజిటల్ బోర్డ్స్ ఉంటాయి, తర్వాత మాన్యువల్ బోర్డ్స్ ఉంటాయి, రెండు ఉంటాయి మనకి. సో అవర్ స్కూల్ హ్యాస్ హై. నెక్స్ట్ టీచర్స్ వస్తే అవర్ స్కూల్ హ్యాస్ హైలీ క్వాలిఫైడ్ అండ్ డెడికేటెడ్ ఫ్యాకల్టీ. ఎంతో అంకిత భావం కలిగినటువంటి ఉపాధ్యాయ సంస్థలో ఉన్నారు. అట్లాగే అందరూ క్వాలిఫైడ్ టీచర్స్, వెల్ క్వాలిఫైడ్. అంతా బీఈడి స్టూడెంట్స్, బీఈడి చేసిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు. మీకు అందరికీ ఆల్మోస్ట్ మీ పిల్లలందరూ ఎల్కేజీ చదువుతున్నటువంటి పిల్లలు ఇప్పుడు 10th క్లాస్, ఆల్మోస్ట్ అందరు పిల్లలు టీచర్స్ మీకు పరిచయాలు ఉంటాయి. ఎప్పటి నుంచి అందరూ పాప వాళ్ళే, కొత్త వాళ్ళు లేదు. హై స్కూల్ మొత్తం వెల్ క్వాలిఫైడ్ టీచర్స్, ప్రైమరీ ఆల్సో. నెక్స్ట్ తర్వాత మేము చేసేటువంటి ఏంటంటే విజ్ఞాన్ ఎంకరేజెస్ స్టూడెంట్స్ టు పార్టిసిపేట్ స్టేట్ లెవెల్ అండ్ నేషనల్ లెవెల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. మేము మండల్ లెవెల్ కానీ, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ కానీ, స్టేట్ లెవెల్ కానీ, కార్పొరేట్ లెవెల్ కానీ, ఏదైనా కానీ ఎక్కడ ఏ ఎగ్జామ్ జరిగినా మేము ఆ ఎగ్జామ్స్ని ప్రిపేర్ చేయించి మా పిల్లల్ని ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటారు. అది డ్రాయింగ్ కాంపిటీషన్ కావచ్చు, సైన్స్ ఫేర్ కావచ్చు, ఎగ్జిబిషన్స్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. ముందుగా మేము వాటిల్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ప్రతి సంవత్సరం యాన్యువల్ ట్రిప్స్ are arranged to students, industrial and educational trips are arranged to students every year to report practical expos. ప్రతి సంవత్సరము మేము ఈ ఫీల్డ్ ట్రిప్స్ అని, ఇండస్ట్రియల్ ట్రిప్స్ అని ప్రతి సంవత్సరం పిల్లల్ని చదువుతో పాటుగా వాళ్ళకి విజ్ఞానము, వినోదము రెండు కావాలి కాబట్టి ఆ రెండింటినీ కలుపుకుంటూ మూడింటిని ఈక్వల్గా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ విజ్ఞానము, వినోదము, చదువు రెండు ఈ మూడింటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఆ పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ ప్రతి సంవత్సరం ఫీల్డ్ ట్రిప్స్ అని, తర్వాత సరదా ట్రిప్ టూర్స్ అని ఇవి కూడా మేము ఎంకరేజ్ చేసుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సిందంటే అవర్ స్కూల్ రిసీవ్డ్ బై మెనీ సైన్స్ ఫేర్ అవార్డ్స్ అండ్ నేషనల్ లెవెల్స్ అండ్ స్టేట్ లెవెల్స్. ఈ విజ్ఞాన సంస్థ ఎన్నో సైన్స్ ఫేర్స్ కూడా గెలుచుకుంది. మండల లెవెల్లో, స్టేట్ లెవెల్లో అండ్ నేషనల్ లెవెల్లో కూడా. ఢిల్లీలో జరిగినటువంటి సైన్స్ ఫేర్లో కూడా మాకు విజ్ఞాన స్పోర్ట్స్కి బహుమానం వచ్చింది, అవార్డు వచ్చింది. ఇది చాలామంది తెలుసు. ఢిల్లీలో జరిగినటువంటి సైన్స్ ఫేర్లో మన స్కూల్కి అవార్డు వచ్చింది. We received National Science Fair Award from New Delhi. తర్వాత in SSC Public Examinations 10వ తరగతి పరీక్షలకు వస్తే పిల్లల్ని మాకున్నటువంటి 10 మంది కావచ్చు, 20 మంది కావచ్చు, 30 మంది కావచ్చు, we are having lesson and good quality of education. ప్రతి పిల్లవాడి మీద శ్రద్ధ ఉంటుంది. వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి గ్రాండ్ టెస్ట్ అయితేమి, వీక్లీ టెస్ట్ అయితేమి, మంత్లీ టెస్ట్ అయితేమి, ప్రతిరోజు డైలీ టెస్ట్. ప్రతిరోజు మేము దాన్ని ఎస్టీ అంటాము, ఎస్టీ స్లిప్ టెస్ట్. ప్రతిరోజు ప్రతి సబ్జెక్ట్లో టెస్ట్లు ఉంటాయి. సోమవారం ఒకటి, మంగళవారం ఒకటి, బుధవారం ఒకటి, ఇలా తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీషు, మ్యాథ్స్, సైన్స్, సోషల్. వీక్లీ టెస్ట్ ఉంటాయి, తర్వాత మంత్లీ టెస్ట్ ఉంటాయి, అసైన్మెంట్ ఉంటాయి, సమటివ్స్, ఫార్మటివ్స్. ఇవన్నీ ప్రతి స్టూడెంట్ మీద ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధతో ఈ సంస్థ ముందుకి వెళ్తుంది. నెక్స్ట్ ఇంకో విషయానికి వస్తే మీ అందరికీ తెలిసిందే
We offer corporate education at affordable prices. Fees. చాలా తక్కువ ఫీజుతో అత్యున్నతమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఉన్నత విద్యను అందిస్తున్నాం. మీరు బయట కావాలంటే ఎంజాయ్ చేసుకోండి, కనుక్కోండి బయట స్కూల్స్లో ఫీజులు ఎలా ఉన్నాయి. సో వీఆర్ ఆఫరింగ్ లెస్ ఫీజెస్ అండ్ మోర్ ఎడ్యుకేషన్. అండ్ నెక్స్ట్ తర్వాత ఏంటంటే తెలిసిందే, స్కూల్లో ప్రతి సంవత్సరము ఏ ఫెస్టివల్ జరిగినా ఆ ప్రీ ఫెస్టివల్ సెలబ్రేషన్స్ చేస్తూ ఉన్నాం. అంటే ముందంటే కరోనా కారణంగా చేయలేకపోయాము, తర్వాత ఇయర్ గ్రాండ్గానే చేశాము, క్రిస్మస్ చేశాము, పిల్లలందరూ చాలా బాగా పార్టిసిపేట్ చేశారు. క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్స్, సంక్రాంతి సెలబ్రేషన్స్, అదే కాకుండా నేషనల్ ఫెస్టివల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నారు? క్రిస్మస్ ఎందుకు చేస్తున్నాం, సంక్రాంతి ఎందుకు చేస్తున్నాం, స్కూల్ ఎందుకు చేస్తున్నాం? వీఆర్ ఆల్ ఈక్వల్. సో వాళ్ళకి ఈ యొక్క ట్రెడిషన్స్, ఈ సాంప్రదాయాలు, ఆచారాలు తెలియజేయాలని చెప్పి ఈ యొక్క ఫెస్టివల్స్ కూడా, ప్రీ ఫెస్టివల్స్ కూడా మేము చేస్తూ ఉన్నాము. అట్లాగే నేషనల్ ఫెస్టివల్స్, ఇండిపెండెన్స్ డే, రిపబ్లిక్ డే, ఏదో జెండా వేసేవాళ్ళు చాక్లెట్ తీసుకున్నాను వెళ్ళిపోయాను అనుకోకుండా దాని యొక్క ప్రత్యేకతలు, దాని యొక్క గొప్పదనం తెలియజేయడం కూడా ఆ ఫెస్టివల్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్. ఇది చాలా ముఖ్యమైనది. ప్రతి సంవత్సరము కొంతమంది విద్యార్థుల్ని ఫ్రీగా చదివిస్తున్నాము. అది వేరే వాళ్ళ కొంతమంది ఉన్న స్పాన్సర్స్. మన వాళ్ళు ఏంటంటే ఇక్కడి నుంచి చదువుకున్నటువంటి, ఇక్కడి నుంచి చదువుకొని వెళ్ళిపోయినటువంటి విద్యార్థులు కొంతమంది సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. సో ఈ సంస్థకి అందరూ సపోర్ట్ చేస్తూ ముందుకు తీసుకుంటున్నారు. నెక్స్ట్ చివరిగా finally I thank all honorable guests and parents for your presence over here. మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి పిల్లలు, పెద్దలు, అతిథులు గౌరవించి మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఇక్కడికి వచ్చినందుకు మీ అందరికీ పేరు పేరుగా మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ యొక్క రిపోర్ట్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ అండ్ అండ్ రిక్వెస్ట్ శ్రీ కృపాల్ గారు, మండల ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసర్ నెల్లూరు. And once again, one more, I welcome Sri K.S. Nasai Garu, retired Mandal Education Officer, retired MA Officer. మాకు ఈ విద్యా సంస్థ స్థాపించడానికి ఎంతో కృషి చేసినటువంటి, ఎంతో సహాయం చేసినటువంటి మా పెద్దలు నర్సన్న, మేమంతా ముద్దుగా నర్సన్న పిలుచుకుంటాం. ఈ సంస్థ ఇక్కడ స్థాపించబడిందంటే ఎన్నో కష్టాలను మేము ఎదుర్కొన్నాం. అవన్నీ అధిగమించి మాకు ఎంతో సహాయం చేసి ఆ సంస్థను ఇక్కడ స్థాపించడానికి కృషి చేసినటువంటి మా వెనక నుండి నిలిచినటువంటి మా నర్సన్నకి పేరు పేరుగా మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ దీని గురించి కొంచెం మాట్లాడాలని తెలియజేస్తాను. ఈరోజు విజ్ఞాన్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ యానివర్సరీ జరుపుకునేటువంటి సందర్భంగా మరి పేరెంట్స్కి, విద్యార్థులకి, ఉపాధ్యాయులకి అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు. మరి ఈరోజు ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది పిల్లల డ్యాన్సే కాదు, తల్లిదండ్రులందరికీ కూడా ఇదొక ప్లాట్ఫామ్. అంటే మీ పిల్లలు ఏ విధంగా ఈ స్కూల్లో చదువుతున్నారు, వాళ్ళ యొక్క అభివృద్ధి ఏమిటి, మరి ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ మీ పిల్లల అభివృద్ధికి చేస్తున్నారు అనేటువంటిది మరి ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు చదివి మీకు వినిపించారు. సో మాకు తెలిసినంత వరకు కూడా విజ్ఞాన్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ కరెస్పాండెంట్ సుధాకర్ గారు మరి పాఠశాలనే ఉండి ఎక్కడికి బయట తిరగకుండా పిల్లల అభివృద్ధి ధ్యేయంగా భావించి పిల్లల చదువు కోసం పాటుపడినటువంటి వ్యక్తి. ఎవరైతే పిల్లల అభివృద్ధి కోసం పాటుపడతారో ఆ పాఠశాల చక్కగా దినదినాభివృద్ధి చెందుతుంది. అందులో ఎలాంటి సందేహం లేదు. ఆ కోవలోనే మన కరెస్పాండెంట్ సుధాకర్ గారు మంచి టీచర్ని అపాయింట్ చేసుకొని సొంతగా పాఠశాలను నిర్మించుకొని మరి ఈ చుట్టుపక్కల ఉండేటువంటి ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ కూడా విద్యాభివృద్ధి కోసం కృషి చేసినటువంటి వ్యక్తి. ఇంకా ఆయన పాఠశాల బాగా
అభివృద్ధి చెంది ఈ ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి తల్లిదండ్రులకి పిల్లలకి సహాయపడవలసిందిగా ఆయన ఒకసారి అభ్యర్థిస్తూ, ముఖ్యంగా మీరు పాఠశాలకి వెళ్ళి అక్కడ ఉండేటువంటి కరెస్పాండెంట్ గారి ద్వారా అక్కడ ఉండేటువంటి ఉపాధ్యాయులు కూడా మీ బిడ్డల యొక్క పరిస్థితి అడిగి కనుక్కోవాలి. అసలు ఏంటి, పిల్లవాడు పాఠశాలకి రెగ్యులర్గా వస్తున్నారా, రెగ్యులర్గా వస్తే పిల్లలకి ఉపాధ్యాయులు పాఠాలు చెప్తున్నారా, పాఠాలు చెప్తుంటే వాడికి చదువు వస్తుందా. ఇప్పుడు ఈరోజు లేటెస్ట్గా ఏంటంటే ప్రభుత్వం కూడా ప్రతి పిల్లవాడికి 5వ తరగతి పిల్లవాడికి వచ్చేసరికి ప్రతి ఒక్కరు చదవాలి, రాయాలి. ప్రతి ఒక్కరికి చదవడం రాయడిస్తే ఆటోమేటిక్గా మరి మ్యాథ్స్ కానీ, సైన్స్ కానీ, సోషల్ స్టడీస్ కానీ వాడు స్వయంగా చదువుకొని అభివృద్ధి చెంది మరి పిల్లలందరూ కూడా ఈ పాఠశాలలో పిల్లలందరూ కూడా బాగా అభివృద్ధి చెంది మంచి మంచి ఉద్యోగాలు సంపాదించుకోవాలని నేను ఆశిస్తూ కోరుకుంటూ మరి ఈ అవకాశం కల్పించినటువంటి సుధాకర్ గారికి, వారి పాఠశాల సిబ్బందికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ అన్నా, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, sir. Now, I request Sri B. Tirupati, Mandal Educational Officer, FDO, Mr. So I am valuable speech we want me. విజ్ఞాన సంకల్ప అన్న నరసన్న గారు, పేరెంట్స్, అలాగే విద్యార్థులు, టీచర్స్ అందరికీ కూడా నమస్కారాలు. నెల్లూరులో ఇప్పుడు స్కూల్స్ చాలా కాంపిటీషన్లో ఉన్నాయి. ఒక స్కూల్లో మేనేజ్ చేయాలంటే కూడా హెవీ కాంపిటీషన్. నెల్లూరు డిస్ట్రిక్ట్ 375 స్కూళ్ళు ఉన్నాయి, ప్రైవేట్ స్కూల్స్. అవి కాకుండా 216 స్కూళ్ళు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి. ప్రైవేట్ స్కూల్ కాంపిటీషన్ తీవ్రంగా ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైం చాలా హైలీ ఫీజెస్ ఉన్నటువంటి స్కూల్స్ ఉన్నాయి. అలాగే గవర్నమెంట్ కూడా అదే రేంజ్లో ఇప్పుడు స్కూల్స్ డెవలప్ అవుతున్నాయి. సో ఒక పాఠశాలను నిలబెట్టుకొని నడిపించాలంటే చాలా కమిట్మెంట్ ఉండాలి. అంటే కరెస్పాండెంట్ చేయండి, ఉపాధ్యాయులు అయితేనేమి అందరూ కూడా చాలా కమిట్మెంట్తో పనిచేసేదని కాదు. పైగా ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ, డాక్టర్స్ కానీ, ఇంజనీర్స్ కానీ, పబ్లిక్ రిలేషన్ ఉన్నటువంటి డిపార్ట్మెంట్స్ నేరుగా పబ్లిక్తో సమాజంతో సంబంధం ఉన్నటువంటి డిపార్ట్మెంట్స్ కాబట్టి చిన్న బిడ్డలను మనం ఇక్కడ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా మరి ఎంతో తల్లిదండ్రులు ఎలా పిల్లల్ని చూస్తారో ఆ విధంగా చూస్తే కానీ ఈరోజు పాఠశాలను నిలవడం కష్టతరమైందనమాట. ఇది ఒక అంశం. పిల్లలను జాగ్రత్తగా తీసుకోవడం, సేఫ్టీగా తీసుకురావడం, వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ అందించడం ఒక అంశం. అలాగే పాఠశాలలో లెసన్స్ చెప్పే క్రమంలో సిలబస్ ఉంటుంది. సిలబస్ చెప్పడం, వాళ్ళని చక్కగా తయారు చేయడం, హ్యాండ్ రైటింగ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేయడం, అలాగే వొకేషనల్, డ్రాయింగ్ అండ్ కల్చరల్ యాక్టివిటీ చేయడం, ఇది ఒక అంశం. చదువు చెప్పేది ఒక అంశం అయితే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కూడా రెండవ అంశంగా ఉంటుంది. అంటే ప్రతి విద్యార్థి కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ కావాలంటే చదువుతో పాటు ఆటలు, పాటలు, కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ అవసరం. ఓన్లీ ఒక చదువు
విద్యార్థి ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ అయినట్టు కాదు. ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఫిజికల్గా, మెంటల్గా స్ట్రెంత్ కలిగి ఉండడం, స్టామినా కలిగి ఉండడం, ఫిట్నెస్ కలిగి ఉండడం. ఇది విద్యార్థిలో రావాలంటే ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ చెప్తేనే రావు. పిల్లలు ఆడాలి, పాడాలి, డ్యాన్స్ చేయాలి, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేయాలి. అదేవిధంగా యాక్టివిటీస్ ఒక మంచి గట్టి పౌరుడిగానో విద్యార్థిగానో తయారు చేయాలంటే చక్కటి దేహం సౌష్ఠం కలిగి ఉండాలి, ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ కలిగి ఉండాలి. ఇది పాఠశాలలో మరి డ్రిల్ మాస్టర్ ఉంటారు, డ్యాన్స్ మాస్టర్లు ఉంటారు, అలాగే టీచర్స్ జనరల్గా స్టడీ చేసే టీచర్స్ ఉంటారు. వీళ్ళందరూ కూడా ఉంటారు కాబట్టి పేరెంట్స్ నమ్మకంతో ఇక్కడ చేర్చడం జరుగుతుంది. దానితో యాజమాన్యంతో పేరెంట్స్ కూడా సపోర్ట్ చేయాలి. పేరెంట్స్ కూడా ఏమంటే ఈ రోజుల్లో ఒక చిన్న అంశం జరిగితే అది ఆ పాఠశాల దాదాపు అనేక సమస్యలు ఫేస్ చేయాల్సిన సందర్భాలు ఉంటుంది. సో అందువల్ల పేరెంట్స్ కోఆపరేషన్ ఏ పాఠశాల కూడా డెవలప్ అవ్వడం కష్టము. అందువల్ల ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పేరెంట్స్ మరి ఈ విద్యార్థులు భావి భవిష్యత్ తరాలకి ఆదర్శంగా ఉండాలంటే ఇక్కడ ఉన్న టీచర్స్ అలాగే కరెస్పాండెంట్స్ అందరూ కూడా ఒక ఏకబద్ధమైన ఎడ్యుకేషన్ అందించవలసి ఉంది. విద్యార్థి ఆలోచించే పరిజ్ఞానాన్ని కలిగించాలి, క్వశ్చన్ చేసే అవకాశం ఇవ్వాలి. మనం చెప్పిందే వినాలి. నేను చెప్పిందే పరీక్ష రాయాలంటే అది ఎట్లే ఉంటుంది, డైరెక్ట్ మెథడ్. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్లో కాంప్రహెన్సివ్ మెథడ్ ఒకటి. కాంప్రహెన్సివ్ మెథడ్ అంటే మొత్తం వాళ్ళు ఒక చెట్టు, ఉదాహరణకి వేప చెట్టు చూపెట్టి వేప చెట్టు యొక్క ఉపయోగాలు రాయాలి అని అడిగే వేప చెట్టు ఉపయోగాలు పుస్తకాల్లో చూసి నేర్పించడం, చదివి రాయడం అంటే ఒక అంశం. వేప చెట్టు దానివల్ల ఏ ఉపయోగాలు రాయమని చెప్పాలి. అంటే విద్యార్థి బాహ్య ప్రపంచంలో ఫీల్డ్ వర్క్ చేసినట్టయితే వేప చెట్టు ఉపయోగం ఏంటో తెలుస్తుంది, తాటి చెట్టు ఉపయోగాలు ఏంటో తెలుస్తుంది. అదేవిధంగా పేద చెట్టు ఉపయోగాలు ఏంటో తెలుస్తుంది. ఒక ఇండస్ట్రీ చూపించి ఇండస్ట్రీలో ఏమేమి తయారవుతున్నాయి, ఈ ఆర్టికల్స్ ఎక్కడ తయారవుతున్నాయి, దీనికి కావాల్సిన మెటీరియల్ ఏంటి అని ఇండస్ట్రీలో కూడా చూపెట్టి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ నేర్పించే అవకాశం ఉంది. సో ఇప్పుడు బుక్లో ఉన్నది కట్టి కొట్టి పరీక్షలు రాసి మార్కులు సంపాదించడం కాదు. విద్యార్థి స్వతహాగా ఆలోచించి ఒక కాంప్రహెన్సివ్ మెథడ్ని మరి విద్యార్థులకు చూపించాలి. శాస్త్రీయబద్ధంగా విద్య ఉండాలి, మూఢనమ్మకాలు ఉండకూడదు. ఏంటంటే ఒక బాబా చెప్పినాడనో లేకపోతే ఒక స్వామి చెప్పినాడనో ఒక పెద్ద మేధావి చెప్పినాడనో మనము పాటించకూడదు. ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులు పిల్లలు క్వశ్చన్ చేసే అలవాటు, వాళ్ళకి ఆన్సర్ చెప్పేటువంటి ఇది ఉండాలి. మరి ఇది చెప్పడం వల్ల మూసలో పోసినట్టుగా మనం ఏం ఆచరిస్తున్నామో పిల్లలు కూడా అదే ఆచరిస్తారు. వేప చెట్టు పాలు తాగింది, వినాయక స్వామి పాలు తాగాడు అంటే మనం నమ్ముతాం, వాళ్ళు నమ్ముతారు. ఎలా తాగుతారు అనేది క్వశ్చన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అందువల్ల ప్రతి ఒక్క ఉపాధ్యాయులు ముఖ్యంగా పేరెంట్స్ కూడా ఏదైనా ఒక శాస్త్రీయబద్ధమైన అంశాలు మనము అలవర్చుకోవాలి. ఈరోజు కూడా మన నెల్లూరు జిల్లా నుంచే శ్రీహరికోట నుంచి 104 రాకెట్స్ మన పై పంపించేటటువంటి స్తోమత, శక్తి, శాస్త్రవేత్తలు మన దగ్గర ఉన్నారు. కానీ ఈరోజు కూడా ఏమంటారు, కాగితాలు కట్టించుకొని వ్యాపారంతో కొట్టించుకొని జ్వరం పోతే జబ్బులు పోతే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సో ఇది వాస్తవం కాదు. జ్వరం పడితే బాగా తెలుసుకోవాలి.
ఏదైనా గాయం అయితే మళ్ళీ చేసుకోవాలి. అట్లయితేనే కరెక్ట్. మంత్రాలకు సూర్యకాయలు కావాలి కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనం పాటించకూడదు. పిల్లలు శాస్త్రవేత్తలు కావాలి, డాక్టర్లు కావాలి, ఇంజనీర్లు కావాలంటే విద్యార్థులను శాస్త్రీయంగా ఎదుగుతాయి. ఈ విధంగా ముందు టీచర్స్, ఆ తర్వాత పేరెంట్స్ కూడా ఆ విధంగా గౌరవించాలంటే మన యొక్క పిల్లలు కూడా శాస్త్రీయ దగ్గర ఉంటారు. ఉదాహరణకి ఇజ్రాయెల్ కంట్రీ తీసుకున్నట్లయితే ప్రతి విద్యార్థి కూడా 14 సంవత్సరాలు వచ్చే లోపల వాళ్ళందరూ ఆర్మీలో పనిచేస్తారు. మరి వాళ్ళు శాస్త్రీయ పద్ధతిని ఆలోచిస్తారు. ఏ అంశమైనా కూడా చెప్పినట్టుగా వాళ్ళు చేయరు. ఎందుకు ఇలాగైతుందని చెప్పి వాళ్ళు ఆలోచిస్తారు అన్నమాట. అందుకే ఆ దేశంలో శాస్త్రవేత్తలు చాలా మంది ఉన్నారు, లోకల్ ట్రైనింగ్ పొందిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. ఈరోజు కూడా అనేక కంపెనీలతో అనేక దేశాలతో వాళ్ళు నిలబడి మరి ఉద్యోగం చేస్తున్నటువంటి సందర్భం ఉంది. అయితే వాళ్ళ పాపులేషన్ ఎంత తెలుసా? ఇజ్రాయెల్ పాపులేషన్ 93 లక్షలు. 93 లక్షలు కలిగిన పాపులేషన్ ఒక 5-6 కంట్రీలతో యుద్ధం చేస్తుంది గత 20-15 ఏళ్ళ నుంచి. మన పాపులేషన్ ఎంత తెలుసా? 140 కోట్లు. మన శాస్త్రవేత్తలు మన దగ్గర అంతమంది తయారు కావడం లేదు. ఎందువల్ల? శాస్త్రీయమైనటువంటి విద్యను మన పిల్లలకు అందించలేదు కాబట్టి వాళ్ళు శాస్త్రవేత్తలు కాలేకపోతున్నారు. మరి డాక్టర్లు అయితే పెంచలేదు. మనం డాక్టర్లు అనేక మంది ఉన్నారు, శాస్త్రవేత్తలు తక్కువ అవుతారు. అందువల్ల మీ యొక్క పిల్లల్ని ముఖ్యంగా శాస్త్రీయమైనటువంటి విద్య వైపు నేర్పించి చేయాలని పాఠశాల యాజమాన్యాలని అదేవిధంగా పేరెంట్స్ కూడా తెలియజేస్తూ ఈ యొక్క అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మేనేజ్మెంట్ వారికి థ్యాంక్స్ చెప్తూ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ सुंदर उठी सिंधुराची कंठी झळके माळ मुक्त फळाची. जय 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 देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती. जय देव जय देव खचित भारा गौरी कोरा चंदनाची ओटी कुंकुम केशरा हिरे जडित मुकुट शुभ तो भरा झुलते पुढे चरणी काकरिया. जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती. जय देव जय देव लंबोदर पीतांबर श्रीवर बंधना सरळ सुंदर वक्र तुंड त्रिनयना दास नामाचा वाटपाही सगना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुवर वंदना. जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती. जय देव जय देव.
ఆహ్వానిస్తుంది. తప్పకుండా ఆహ్వానం అవుతున్నాం. ఇప్పుడు మన అమలైన స్కూల్ నుంచి మాట్లాడతారు. ఈరోజు ఈ విజ్ఞాన స్కూల్కి సంబంధించి 36వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా విజ్ఞాన స్కూల్ అధినేత సుధాకర్ గారు, అదేవిధంగా స్కూల్లో ఉన్న టీచర్స్కి, చదువుతున్న విద్యార్థులకు, వారి తల్లిదండ్రులకు, వేదిక మీద ఉన్న మిగతా పెద్దలందరూ కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. విజ్ఞాన స్కూల్ అధినేత సుధాకర్ ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి వ్యక్తిగతంగా నాకు మిత్రుడు కూడా. అదేవిధంగా 1989లో ఒక ట్రిబ్యూనల్గా ఈ సంస్థని ప్రారంభించి అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ దాదాపు 1000 మంది స్టూడెంట్స్, అదేవిధంగా కిడ్స్ స్కూల్లో 400 మంది చదివే పరిస్థితికి వచ్చారంటే ఆ స్కూల్లో ఎలా చెప్తున్నారో, ఎంత బాగా ఎదిగి చదివిస్తున్నారో దానికి కూడా అర్థమవుతా ఉంది. అదేవిధంగా ఈరోజున్న పరిస్థితుల్లో కార్పొరేట్ స్కూల్లో ఉన్న పెద్ద పెద్ద దిగ్గజాలు ఉన్న స్థితుల్లో ప్రైవేట్ స్కూల్స్ నడపడం అనేది అంత ఆశామాసం కాదు, మీకు అందరం కూడా తెలుసు. అయినప్పటికీ కార్పొరేట్ స్కూల్ దాటికి తట్టుకొని ఈరోజు ప్రైవేట్ స్కూళ్ళు నడిపిస్తున్న ప్రత్యేకంగా మిత్రుడు సుధాకర్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, అదేవిధంగా ఈ స్కూల్లో చదువుతున్న విద్యార్థులకు కూడా మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలని, బాగా చదువుకోవాలని మిమ్మల్ని దేవుడిని కోరుకుంటూ, ఏదో ఒక మాట సందర్భం అసందర్భం నాకు తెలియదు, కానీ
చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. మామూలుగా నెల్లూరు రూరల్ నియోజకవర్గంలో శాసనసభ్యులు శ్రీధర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ప్రజలకి ఏ అవసరం ఉన్నా కూడా గత 12 సంవత్సరాల నుంచి కూడా మీలో కుటుంబ సభ్యుడిగా మేమందరం ఉంటున్నాం. అయితే గతంలో గత 5 సంవత్సరాల్లో అనుకోని పరిస్థితుల్లో నియోజకవర్గంలో జరగని పరిస్థితుల్లో మేమున్న ప్రభుత్వం నుంచి బయటకు రావాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. ఆ 16 నెలలు బయటకు వచ్చినప్పుడు ఆ 3.5 సంవత్సరం మా దగ్గర ఎన్నో చేయించుకున్న పెద్ద వారు రియల్ ఎస్టేట్ అనుకోండి, లేకపోతే బిజినెస్ వ్యాపారస్తులు అనుకోండి, వాళ్ళందరూ కూడా మేము అధికారానికి దూరమైన రోజు వారెవరూ మాకు కనపడకపోయినా ప్రైవేట్ స్కూల్ యాజమాన్యం నెల్లూరు రూరల్లో నియోజకవర్గంలో ఉన్న ప్రైవేట్ స్కూల్ యాజమాన్యాలు మాకు ఆ కష్టకాలంలో అండగా ఉన్న సంగతి జీవితంలో మేము మర్చిపోలేమని కూడా మీకు తెలియజేస్తూ, అందుకే ప్రత్యేకంగా నెల్లూరు రూరల్ నియోజకవర్గంలో ప్రైవేట్ స్కూల్ యాజమాన్యం పట్ల అక్కడ ఏ సమస్య ఉన్నా కూడా మా సమస్యగా భావించి అన్ని విధాల వారికి తోడుగా నీడగా అండగా ఉంటున్నాం కూడా అని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ దీంట్లో పాల్గొనే అవకాశం ఇచ్చిన సుధాకర్ గారికి మరీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ప్రయత్నిస్తాం. కాకపోతే వేరే అర్జెంటు కలెక్టర్ గారితో మీటింగ్ ఉండడం వల్ల ఉండలేని పరిస్థితి తప్పగా భావించడానికి కూడా అందరినీ కూడా కోరుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు మన గిరాకీ చిన్న గౌరవ సత్కారం.
English medium high
వెంకటేశ్వర నాయక్ గారు. సో ధన్యవాదాలు సార్. మీ బిడ్డలు ఎంత ఆనందంగా సంతోషంగా ఉండడానికి కారణము మీ పిల్లలు ఇక్కడ డ్యాన్స్ నేర్చుకుంటే మీ సంతోషానికి అలవాటు లేకుండా ఉండడానికి కారణం ఎవరు? ఈ పాఠశాల యాజమాన్యం. అవునా కదా? ఒక్కసారి ఈ పాఠశాల యాజమాన్యానికి అందరికీ నమస్కారం. నేను మిమ్మల్ని మీరు ఎంతో ఆనందంతో మీ బిడ్డల యొక్క డ్యాన్స్ చూడడానికి సిద్ధమై ఉన్నారు. నేను మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేయదలుచుకోలేదు. రెండే విషయాలు మీ ముందు ఉంచుతాను. ఒకటి విద్యార్థులకు సంబంధించిన విషయము, రెండవది తల్లిదండ్రులకు సంబంధించిన విషయము. విద్యార్థులు తల్లిదండ్రులకు ఇద్దరికి సంబంధించిన విషయం. ఈ భూమి మీద మనం నివసిస్తున్నాము అంటే, మనం నివసించాలి అంటే ముఖ్యంగా మన దగ్గర ఉండవలసిన లక్షణము ఇతరులు చెప్పేది వినాలి. ఇతరులు చెప్పేది వినటం అలవాటు చేసుకోవాలి. అందుకనే లిజనింగ్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. మన జీవితంలో వినటం అనేది ఖచ్చితంగా అలవాటు చేసుకోవాలి. ఎందుకు అంటే ఇతరులు చెప్పేది ఎప్పుడైతే వింటామో విద్యార్థి దశలో అర్థం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉన్నది. వినకపోతే గురువు ఎంత చెప్పినా అర్థం కాదు. సో ఖచ్చితంగా వినాలి. ఎప్పుడైతే వింటామో గురువు చెప్పే మొత్తం మనకు అర్థమవుతుంది. అర్థమైనప్పుడు చదవగలం, చదివితే రాయగలం, రాస్తే ప్రయోజనం కాగలం. అదేవిధంగా ఒక పాఠశాలలో ఒక విద్యార్థి ఈ వినటం అనే దానికి బాగా బోరు కొట్టేసింది. వాడు ఎక్కువ రోజులు వినలేడు, కానీ బాగా చదువుతాడు. రోజు ఒడిపక్కడు బాగా చదువుతూ ఉన్నాడు. ఆ విధంగా ఉన్న వ్యక్తి చదివి ఒక తహసీల్దార్ ఉద్యోగం పొందాడు. ఏ ఉద్యోగము? తహసీల్దార్ ఉద్యోగం పొందాడు. తహసీల్దార్ అయిన తర్వాత ఆ గ్రామస్తులు ఆ తహసీల్దార్ దగ్గరికి జనరల్గా ఆధార్ కార్డు కోసము, రేషన్ కార్డు కోసము, ఇళ్ళ పట్టాల కోసం వెళ్తుంటారు. ఆ సందర్భంలో ఒక తల్లి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళింది. మా రేషన్ కార్డు అనేసి, ఏమ్మా బుద్ధిగా లేడానికి అసలు ఎప్పుడప్పుడు రేషన్ కార్డు ఇస్తారా, దానికి ఒక పద్ధతి తోడు ఉండేది లేదా అని ఒక 2 నిమిషాలు ఆమెను పెట్టేశారు. అప్పుడు ఆమె ఇలా పెట్టడం అయిపోయిన తర్వాత, నాకు రేషన్ కార్డు ఉంది, ఎలక్షన్లు రాబోతున్నాయి, ఓటర్ కార్డు కావాలి, నా ఈ రేషన్ కార్డును ఆధారంగా చూసుకొని నాకు ఓటర్ కార్డు ఇప్పించండి మహాప్రభు అని అడగడానికి వచ్చింది. చూడు, ఆయన వినకపోవడం వల్ల ఎంత అనర్థం జరిగింది. ఇది ఎప్పటికీ చిన్నప్పటి నుంచి వినటం దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకుండా ఉండటం వల్ల ఆ వ్యక్తికి, ఆ విద్యార్థి ఎంత ఉద్యోగం వచ్చినప్పటికీ కూడా ఆ అలవాటు అట్టే ఉంది. దాని వల్ల ఆమె ఇబ్బంది పడింది. తర్వాత చెప్పింది, తర్వాత అయిపోయింది. సో అందువల్ల ప్రతి ఒక్కరు వినాలి, వినడం అలవాటు చేసుకోవాలి. ఎవరు ఏది చెప్పినా వినండి, దాంట్లో మంచిగా మాత్రమే స్వీకరించండి, చెడును వదిలేసేయండి. సో రెండవది, ఇక్కడ ఎక్కువ మంది తల్లిదండ్రులు వస్తున్నారు. మీ బిడ్డలు ఈ పాఠశాలలో చదువుతారు. ఇంత ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో గొప్ప కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఈ పాఠశాల యాజమాన్యం. మీ బిడ్డల విషయంలో మీరు ఏ విధంగా ఉండాలి, ఏ విధంగా ఉన్నారు అనే విషయానికి వచ్చినట్లయితే, అమ్మా మీకు పిల్లి తెలుసా? పిల్లి ఏమ్మా చెప్పండి, తెలుసా? ఆ పిల్లి తన పిల్లల్ని ఏ విధంగా తీసుకొని వెళ్తుంది? పిల్లి
తల్లిది తప్పవుతుంది. మరి కోతి తెలుసా? కోతి తెలుసా? లేదా నా కోతి తెలియదా? కోతి తన పిల్లలు ఏ విధంగా తీసుకెళ్తుంది? పొట్టను కనిపించుకొని తీసుకెళ్ళాలి. ఆ క్రమంలో ఆ పిల్ల కింద పడితే తప్పెవరు అవుతుంది? కలిదా కలిదా పిల్లలు తప్పు అవుతుంది. ఎందుకని? నడుచుకుంటారు పిల్ల గట్టిగా పట్టుకోవాల్సిన బాధ్యత, గట్టిగా కలుసుకోవాల్సిన బాధ్యత బిడ్డది. పట్టుకోలేదు, నిలబడింది. సో ఎందుకు చెప్పాను ఈ ఎగ్జాంపుల్ అన్నట్లయితే, ఈ పాఠశాలలో చదివే పిల్లలందరూ 15 సంవత్సరాల లోపు పిల్లలు. ఈ 15 సంవత్సరాల లోపు పిల్లలందరూ పిల్లతో సమానము. ఎందుకంటే ఏది మంచి, ఏది చెడు, ఏది చెయ్యాలి, ఏది చేయకూడదు అనే జ్ఞానం ఇంకా రాలేదు. అందుకని ఈ 15 సంవత్సరాల లోపు పిల్లలు చెడిపోతే, చెడు అలవాటు వస్తే, చెడు మార్గాల్లో నడుచుకుంటే, బిహేవియర్ బాగా లేకపోతే ఆ ఘనత, ఆ పేరు తల్లిదండ్రులకు వస్తుంది. అందుకని తల్లిదండ్రులారా, ఈ పిల్లల్ని ఈ పనిలో చదివేంత వరకు ఏ పని వచ్చినా, మంచి అయినా చెడైనా, మీ పిల్లలు బాగుపడ్డా బాగుపడకపోయినా ఆ ఘనత మీకే దక్కుతుంది. 15 సంవత్సరాల తర్వాత పిల్లలు కోతి పిల్లలతో సమాధానము. ఎందుకంటే ఏది మంచి, ఏది చెడు, ఏది చెయ్యాలి, ఏది చేయకూడదు అనే జ్ఞానం వస్తుంది. అప్పుడు బాగుపడ్డా, చెడిపోయినా, చెడు మార్గాల్లో తిరిగినా అది ఆ పిల్లవాడికే దక్కుతుంది. అందుకని 15 సంవత్సరాల తర్వాత పిల్లలు కోతి పిల్లలతో సమానము. అందుకని తల్లిదండ్రులారా, మీ బిడ్డల్ని ప్రతిరోజు కనీసం ఒక అరగంటలోని ప్రేమతోటి, ఆప్యాయంగా, కేవలం సద్విషయాలు మాత్రమే కాకుండా మంచి చెడు, చిన్న పెద్ద, గురువు దైవం, తల్లి తండ్రి అనేక మంచి లక్షణాలని, సంస్కారవంతమైన విలువలను మీ బిడ్డలకు అందించండి. ఆప్యాయంగా మాట్లాడండి. ఎప్పుడైతే ఆ బిడ్డలకి మీరు ఆ విధంగా ఆప్యాయతను పెంచుతూ ఉంటే ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తారు, మిమ్మల్ని అభిమానిస్తారు, మిమ్మల్ని గౌరవిస్తారు. మిమ్మల్ని గౌరవించడమే కాకుండా సంస్కారవంతులుగా తయారవుతారు. సమాజంలో మీకు మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు తీసుకొచ్చి పెడతారు. ఇది చిన్నప్పటి నుంచే మీకేంటి. ఈ రోజు చాలా మంది తల్లిదండ్రులు తన బిడ్డల కోసం అప్పులు చేసి చదివిస్తున్నారు. పెద్ద పెద్ద చదువులు చదివించారు, ఇతర దేశాలకు పంపించారు, అక్కడ ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. కానీ సంస్కారం లేకుండా పోయింది, విలువలు లేకుండా పోయింది. మీ బిడ్డలు అక్కడ ప్రయోజకులై అక్కడ ఉన్నారు. ఇక్కడ తల్లికి తండ్రికి బాగాలేదు నాయన అని ఫోన్ చేస్తే, నేను రాలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాను, కావాలంటే డబ్బులు పంపిస్తాను, పట్టుల ద్వారా ఆ మందులు తెప్పించుకోండి. మరి నేను కష్టపడింది అందుకోసమా? అందుకని అలాంటి ప్రేమాభిమానాలు మీరు ఎప్పుడైతే చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళకు గ్రహింపజేస్తారో, వాళ్ళు మిమ్మల్ని మసీవాళ్ళు అయిన తర్వాత వృద్ధాశ్రమంలో పెట్టకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారు. మరి ఈ విషయమే కాకుండా ఇంకొక ఎందుకంటే ఎంతమంది తల్లిదండ్రులు వచ్చారు కాబట్టి మనం వేరే విషయాలు కాదు, మన బిడ్డల బాగు కోసం మాత్రమే ఏ
దానం చేసే వ్యక్తి ఉన్నాడు. అతను ఆ ఊళ్ళో అందరికీ దానం చేస్తూ ఉంటాడు, సహాయ సహకారాలు చేస్తుంటాడు. అతని ఇంట్లో ఒక ఎలుక, ఒక కోడి, ఒక మేక ఉంది. ఏంటంటే ఒక ఎలుక, ఒక కోడి, ఒక మేక ఉంది. ఈ మూడు స్నేహంగా ఉన్నాయి ఆ ఇంట్లో. మరి అతనికి ఒకసారి పెళ్లి వయసు వచ్చింది, పెళ్ళయింది. పెళ్ళైతే ఎవరు వస్తారు? లేదమ్మా, పెళ్ళైతే ఎవరు వస్తారు? పెళ్ళైతే ఎవరు వస్తారు? భార్య వచ్చేసింది. వీళ్ళిద్దరూ మొత్తంగా పెళ్లి చేసుకుని ఆ ఇంట్లో తిరిగేటప్పుడు ఆ వెలుక ఈమె కాళ్ళకు అడ్డం పడుతూ ఉంది. వెంటనే ఆ భర్తను తెలిసి ఏమంటే ఈ ఎలుక నా కాళ్ళకు అడ్డం పడుతూ ఉంది, దీన్ని చంపేసేయాలి అని చెప్పేసి ఈమె భర్తను చెప్తూ ఉంది. ఆ చెప్పే మాటలు ఎలుక వింటుంది. ఓయమ్మా నన్ను చంపేస్తుంది, ఇంకా మేడగారు సారు నా విధంగా చెప్తుంది అని తన స్నేహితుడు కోడి దగ్గరికి పోయి, మిత్రమా ఆయన మేడగారు ఈ విధంగా ఆయన చెప్తుంది నన్ను చంపేసేయమని, నీకు ధాన్యం వేయడానికి నీ దగ్గరకు వస్తుంది, అప్పుడు ఎలుక మంచిది, ఎలుకను చంపొద్దమ్మా అని చెప్పేసి నువ్వు సహాయం చేయరా చెప్పు అని చెప్పేసి కోడి అంటుంది. పల్లెవారి నీకు అవసరం వచ్చినప్పుడు నువ్వు చూసుకోవాల్సింది, నీ బాధ నువ్వు, నేను మాత్రం చెప్పలేను అని తప్పిస్తుంది కోడి. అయ్యో నా పని అయిపోయింది, ఖచ్చితంగా చంపేస్తుంది అనుకొని ఎలుక అనుకొని ఇంకొకరు ఏమన్నారు, మేక ఉంది. మేక దగ్గరికి పోయేసి మేకలు కూడా రిక్వెస్ట్ చేసింది, నన్ను కాపాడయ్యా అని చెప్పి. సమస్య లేదు, నీ గర్భం నువ్వు అనుభవించని చెప్పేసి కోడి ఏ విధంగా చెప్పిందో మేక కూడా అదే విధంగా చెప్పింది. ఆ ఊళ్ళో ఒక కొలను ఉంది. ఆ కొలంలో వీళ్ళు ఇద్దరు స్నానం చేసి వచ్చే వాళ్ళు. ఆ కొలంలో ఒక ముసలి ఉంది. ఈ ముసలి దగ్గరికి పోయి చివరిగా నీ కొలంలో స్నానం చేయడానికి వస్తుంది కదా, నన్ను కాపాడు, ఆమె సంపేస్తా ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఈ ఎలుక ముసలి కూడా అడిగింది. సో ముసలి కూడా ఇదే విధంగా సమాధానం చెప్పింది. ఇక నా పరిస్థితి అయిపోయింది, నేను కావాల్సిందే అని నిరాశలో ఏ ఒక్కరు కూడా సహాయం చేయలేదు ఎలుకకు. మరి ఎలుకను చంపేయాలి అంటే ఏం పెట్టాలి? ఏం పెట్టాలి? ఫోన్ పెట్టేసింది. ఫోన్ పెట్టేసరికి ఒకరోజు రాత్రి ఆ ఫోన్లో ఏదో పట్టకుండా పెద్ద శబ్దం వచ్చింది. శబ్దం వచ్చేసరికి ఓహో ఏదో పడిందని చెప్పేసి సంతోషంతో ఎలుక సచ్చింది అని ఎవరు ఆమె ముందు సంతోషంగా వచ్చింది చేయబెట్టింది. వాస్తవంగా ఆ ఫోన్లో పడింది ఎలుక కాదు, పాము. ఈమె ఎంత సంతోషంగా అయితే ఎలుక పడింది వచ్చి చేయబెట్టిందో వెంటనే ఆ పాము కాటేసింది. ఈమె పడిపోయేసరికి ఆయన డాక్టర్ వాళ్ళందరూ పిలిపించేశారు. వీళ్ళు మంచి అందరికీ సహాయం చేసేవాళ్ళు కాబట్టి ఆ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు అందరూ చేసి ఆమె చుట్టూ ఉన్నారు. 2 రోజులు ఉన్నారు, ఆయన కాలేదు. 3 రోజులు ఉన్నారు, ఆయన కాలేదు. 4 రోజులు ఉన్నారు, ఆయన కాలేదు. ఇలా రోజు వాళ్ళకి అన్నాలు పెట్టడము, నీళ్ళు ఇవ్వడము చేస్తామని చెప్పారు. సరే ఒక 1 రోజులు అయింది. 4 వ్యక్తులు 10 మంది వ్యక్తులు వచ్చిన్నారు కదా, రోజు ఆవరణమే పెట్టాము, ఎందుకు పెడదామని చెప్పేసి ఈ 4 వ్యక్తులే కాబట్టి ఫస్ట్ ఏముంది కోడి కోసేసి వాళ్ళు పెట్టేశారు. అయినా కానీ ఆమెకు నయం కాలేదు. ఇంకా ఎలా అందరికీ తెలిసిపోయింది. ఇప్పుడు ఒక వీధి వాళ్ళు వస్తే ఆ చిన్న పల్లెటూరు మొత్తం వచ్చేస్తున్నారు. అంత మంచి కుటుంబం అది. ఎంతో మంది వచ్చేసరికి 4 రోజులు అన్నాలు పెట్టారు, ఆమెకు నయం కాలేదు. 5వ రోజు మళ్ళా ఎన్ని పెడదామని నెక్స్ట్ ఏముంది మేకలు రోజు పెట్టేశారు. అయిపోయింది. చూడండి, ఎలుక సాగు కోసము కోడి చనిపోయింది, మేక చనిపోయింది. అప్పుడు ఆ వచ్చిన వాళ్ళందరూ కలిసి అయ్యా ఈ డాక్టర్ రాలేదు, ఇన్ని రోజులు భర్త
మొసలి రక్తము తెచ్చి మొసలి